اب دیکھیں آپ کو میں رمضان کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ رمضان ہے کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے مغفرت نہ کرا پائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو میرے نبی نے فرمایا آمین۔ تو یہ رمضان جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہمارے مغفرت کے لیے ایک آفر لے کر کے آتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ عبادت کرو، رب کا کبریائی بیان کرو، رب کا ذکر کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رمضان سے بہتر اور پورے 12 مہینے کے اندر کوئی مہینہ نہیں ہے جو انسان کو اتنا پاک صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ رمضان کی رونقیں ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز، جو یہ دروازہ بوسیاں مسجد مکمل جو ہے نماز آپ نے مکمل کیا ہے۔ اس سے خاص بات چیت کریں گے اور جان کے رمضان کے مہینے میں یہ نماز مکمل پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کی خاصیت کیا ہے؟ میرا نام معین اشرف ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کیا پسند ہے؟ اس نماز کے بارے میں یہ نماز یہ خاص عبادت ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور باضابطہ طور پر خلیفہ فاروقی نے یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ امت مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس خاص نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جسے سنا ہم نے کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے یہ نماز پڑھنا فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ نماز کو سنت ہے۔ اور رمضان کے مہینے کو لے کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاک مہینے کے یہ بہت ہی مقدس اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر خاص انعام ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک آدمی کو ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اس کا اجر پراپت کیا جاتا ہے اور یہ وہ مقدس مقام ہے۔ اس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت اور ہمارے رمضان کی کیا ہے؟ اچھا دیکھا گیا کہ مسجد میں 7 دن میں ایک نماز ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، کئی دن میں 15 دن میں اور یہاں بھی 15 دن ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ الگ الگ ٹائمنگ یہ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پورا قرآن مجید کو سننا مکمل یہ سننا تو قرآن وہی ٹائمنگ کا اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ تصویر بھی پڑھ سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کو اچھے سے پڑھا جائے اور اچھے سے سنا جائے۔ ہاں مگر ایک بات اور ہے، یہ جو تراویح کی نماز ہے ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کا مکمل تراویح ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں، جو باضابطہ کا چاند نظر نہ آ جائے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد مسجد میں اور کون سی طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بعد سورہ تراویح ہوتی ہے، اس کو ہم عدم طرح کہتے ہیں۔ اور یہ امام صاحب یہ امام صاحب سے بھی کیا سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری امیر حمزہ ہے، میں کرنویر اسلام محمد ڈوما کا پڑھا ہوا ہوں۔ یہ رمضان المبارک جو ہے نا یہ ہم اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور ہم امت مسلمہ کے لیے جو 12 مہینے آتے ہیں اس میں ایک مہینہ یہ جو رمضان المبارک کا ہے یہ ایک آفر والا مہینہ ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز اگر خریدنا ہو تو اس کے ایک آفر کا انتظار کرتے ہیں کہ آفر آئے گی تو اس میں ہمارا اچھا یعنی ہم کم چیزیں خرچ کریں گے، اس کا فائدہ زیادہ ملے گا۔ تو یہی اعتبار یہی کوشش لے کر کے رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو رمضان جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہمارے لیے مغفرت کرانے کا ایک ذریعہ ہے، ہماری باڈی کو سلامت رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے مال کو پاک کرنے کا یہ ایک راستہ ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں ہم صدقہ نکالتے ہیں، فطرہ نکالتے ہیں، یا کچھ لوگ ویسے غریب یتیم مسکین کی مدد کرتے ہیں، تو ہمارے مال کو یہ پاک کرنے کا ایک راستہ رمضان ہے۔ ہمارے جسم کو ہماری باڈی کو سلامت رکھنے کا، ہمارے جسم کے صدقے کا یہ ایک راستہ رمضان المبارک ہے۔ ہمیں تلاوت قرآن کرنا، جیسے آؤٹ دن میں انسان سوچتا ہے کہ 10 منٹ کا کئی ٹائم نکال کے قرآن کی تلاوت کر دی رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان میں جتنا اطمینان سے انسان رہتا ہے نا اتنا اطمینان سے اور 11 مہینے میں انسان کبھی رہ نہیں پاتا ہے۔
चाहे वो खाने के लिए हो या सोने के लिए हो या तिलावत कुरान के लिए हो या कि इबादत के लिए हो, तो ये सारी चीजों का इमाम रमजान मुबारक हमें लेकर के आता है। तो ये रमजान हमारे लिए एक ऑफर का एक महीना होता है और इसमें हम जो कुछ भी खर्च करते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर हम 1% कोई चीज खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान की बरकत की वजह से, ऐसा नहीं, रमजान की बरकत की वजह से ये इतना पाक और बाबरकत महीना है कि उस 1% का 70 गुना ज्यादा सवाब अता करता है। और दिन में हम कोई इबादत करते हैं तो 1% हमने किया तो 1% ही सवाब मिलेगा। और यही रमजानुल मुबारक, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, एक बात मैं आपको बता दूं, एक मर्तबा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। जुमा का दिन था तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे चल रहे थे ना, तो तमाम सहाबे कराम की नजरें डटी हुई थी, एकदम कान की लौ लगा करके नबी के साथ लोग सहाबे कराम रहते थे। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपना पांव शरीफ पहले जीने पर रखा मिंबर के, वैसे फरमाया आमीन। फिर दूसरे जीने पर जब पांव रखा फिर फरमाया आमीन। तीसरे जीने पर जब पांव रखा तो फिर फरमाया आमीन। तो सहाबे कराम ने नमाज को सुकून से अदा कर ली, लेकिन नमाज के बाद सहाबे कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आज आप मिंबर पर जा रहे थे तो आपने 3 मरतबा कहा आमीन आमीन आमीन, तो इसकी वजह क्या है? तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पे जा रहा था तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन उसके पास मौजूद हो और अपने वालिदैन की वो खिदमत ना करता हो। तो इस पर मैंने कहा आमीन। साहबा ने कहा रसूलुल्लाह दूसरी मर्तबा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो शख्स आप पर दुरूद ना पड़े। तो मेरे नबी ने कहा आमीन। तीसरी मर्तबा साहबे कराम ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, तीसरी मर्तबा आमीन कहने की वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। मेरे नबी फरमाते हैं कि साहबा, मेरे पास जिब्रील ने तीसरी बात यह कहा कि या रसूलुल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमजानुल मुबारक का महीना आए। अब देखें, आपको मैं रमजान की फजीलत बता रहा हूँ कि रमजान है क्या। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी मर्तबा जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमजान का महीना आए और वो अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मगफिरत ना करा पाए। हलाक हो जाए वो शख्स। तो मेरे नबी ने फरमाया आमीन। तो ये रमजान जो हमारे सामने आता है, ये हमारे मगफिरत के लिए एक ऑफर लेकर के आता है कि इस रमजानुल मुबारक में आप इबादत करो, रब का किबरियाई बयान करो, रब का जिक्र करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक करो, तिलावत कुरान करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करो। हमारा ईमान और अकीदा ये है कि रमजान से बेहतर और पूरे 12 महीने के अंदर कोई महीना नहीं है जो इंसान को इतना पाक साफ सुथरा रख सकता है। ये रमजान का महीना मनाया गया, ये रमजान का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इशार फरमाया कि हमने तुम्हारे चाहने वालों पर उसी तरीके से ये महीना फर्ज किया है जैसे पिछली उम्मतों पर था। तो ये रमजान का महीना फर्ज इसलिए है, मैंने कल ही जुमा में इस सारी चीज को एकदम खोल करके बताया था। आज फिर मैं थोड़े मतलब कम टाइम में आपको बता दे रहा हूँ कि रमजान का महीना आता है। कई लोगों से हमने ये मतलब सवाल किया रमजान मनाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज पता नहीं। नहीं, रमजान मनाया नहीं जाता है। मनाना तो हमने और आपने चालू किया ना, मनाया नहीं जाता। ये आता क्यों है, सवाल ये होना चाहिए कि रमजान आता क्यों है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, रमजान हमारी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए आता है। हमारी बॉडी जो हम 12 महीने खाते पीते हैं, रमजान का एक रुकन ये भी है, एक रास्ता ये भी कि इंसान रमजान के महीने में रोजा रखता है। बहुत सारे लोगों को जब सवाल करते हैं तो उनके जहन में यही बात होती है कि रमजान आता क्यों है और ये 30 दिन जो है भूखे और प्यासे क्यों रहते हैं। तो उसकी असल वजह यही है कि हमारे इस्लाम के अंदर और आज के जदीद दौर में साइंस ने जो रिसर्च किया ना, साइंसदानों ने बताया कि इंसान की बॉडी को अपनी हलाक नुमा बीमारी से बचाने के लिए उसके लिए जरूरी है एक साल में वो 20 से 25 दिन 12 से 14 घंटे बगैर पानी और खाने के भूखा और प्यासा रहे। इंसान की बॉडी उसकी तमाम हलाक शुदा बीमारी से महफूज रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान हमारे पास इसीलिए आया कि रमजान का हम रोजा 25 से 30 दिन का रखेंगे। इससे हमारी बॉडी को ये एनर्जी मिलेगी और ये फायदा होगा कि हमारे जिस्म
जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं सारी बीमारियां खत्म होकर के हमारा जिस्म पाक होगा और हम इस रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करके खुदा को राजी करेंगे। ये थे मस्जिद के इमाम साहब अगर मुख्तसर बात बताइए यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो मुहतरम मोहम्मद के इनसे भी खास बातचीत करेंगे। आप आज यहाँ क्या कहना चाहेंगे? बरकत का महीना खान साहब दावत जैसा कि आपने देखा आज यहाँ दक्षिण दरवाजा गौसिया मस्जिद में तरावी की नमाज मुकम्मल हुई है और यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पे लोगों से बातचीत किया तो बहुत अच्छी बातें बताई।